सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ। श्लोक महला पहला। सच्चे तेरे खंड सच्चे ब्रह्मंड, सच्चे तेरे लो सच्चे आकार, सच्चे तेरे करने सर्व विचार, सच्चा तेरा अमर सच्चा दीवान, सच्चा तेरा हुक्म सच्चा फुरमान, सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान, सच्चे तुद आखें लख करोड़, सच्चै सब ताण सच्चै सब जोर, सच्ची तेरी सिफत सच्ची सलाह, सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह, नानक सच ध्यान सच, जो मर जम्मे सो कच निकच, नानक सच ध्यान सच, जो मर जम्मे सो कच निकच। परम सत्कारयोग गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जीओ, आओ मनां दीआं खिंडियां होईयां बिरतियां नूं कागर करन दी करिए कोशिश, करिए रसना पवित्र ते बोलीए सारे वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरमुख प्यारिओ, आपां वाहिगुरु दी किरपा दा सदका आसा की वार दी विचार कर रहे हाँ। एक पौड़ी अते पहले श्लोक अते उथानका ये आपां कल विचार कर चुके हैं। अज ये श्लोक जो तुसी पाठ बड़ी शरधा भावना दे नाल सरवण कीता, इन्हां श्लोकां दी अते दूजी पौड़ी दी विचार करांगे। आसा की बार दे विच सतगुरु सच्चे पातशाह सानू की समझाउंदे हन, साडे वास्ते समझना बहुत जरूरी है, तां कि असी संसार दे विच जिहड़ा काम करन आए हाँ, जो सतगुरां ने समझाया अपन हत्थीं अपना आपे ही काज सवारीए, अपना काज सवार के असी जन्म मरण दे गेड़ तो उपर हो सकते हैं। साडी आत्मा परमात्मा दे विच विलीन हो सकती है जे असी सतगुरु दे दस्से मुताबक परमात्मा की प्राप्ति वाल नूं चलीए। कर्मकांडां तो सानू समझाया गया, रोकिया गया, अते वो अकाल पुरख परमात्मा जो कण कण दे विच समाया होया है, मेरे अंदर भी है ते अंदरों ही मिलाप होना है, ये सतगुरु सच्चे पातशाह जी समझाउंदे हन। धन धन श्री गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दे मुबारक मुख विचों उचारण किया होया ये श्लोक है। वो परमात्मा अकाल पुरख वाहिगुरु बारे सानू कलयुगी जीवां नूं समझा रहे हैं। की समझा रहे हैं, आओ सरवण करिए जी। सच्चे तेरे खंड सच्चे ब्रह्मंड, एक पासे है सच, एक पासे है झूठ। परमात्मा का नाम है सच ते बाकी सब कुछ है झूठ। जे मनुख सच नाल जुड़ गया तो आत्मक तरक्की कर सकदा, जे झूठ नाल जुड़ गया तो फिर होर थल्ले मनुखा तल तो भी थल्ले डिग सकता है। सो इस करके सानू सच दे नाल जुड़ना बहुत जरूरी है। सच्चा ही नाम आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। ते जिहड़ा मनुख सच्चा हुंदा आपां उहदी कदर करते हैं, जिहड़ा झूठ बोलदा वो दुरकारिया जांदा समाज दे विचों, ते परमात्मा दी कचहरी दे विचों भी वो कढ दिता जांदा, कबूल नहीं पैंदा। सच्चे तेरे खंड, हे परमात्मा, हे वाहिगुरु अकाल पुरख, जिन्ने भी तेरे सृष्टि दे हिस्से आ वो सारे सच आ, इहदे विच झूठ कोई नहीं, क्योंकि तू आप बना के किरत नूं आप बसिया होया। सच्चे ब्रह्मंड ते सच्चे ही तेरे ब्रह्मंड, ब्रह्मंडी ताकतां सृष्टि ये भी सच आ।
सच्चे तेरे लो सच्चे आकार। तेरे नाल जुड़े हुए लोक वो भी सच्चे आ, जो सच नाल जुड़ जाते आ। सच्चे आकार, जिन्नी प्रकृति दिसदी आ इहदे विच भी सच ही है। सच्चे आकार आ तेरे बनाए हुए हे परमात्मा। सच्चे तेरे करने सर्ब विचार। जिन्ने भी तू हे परमात्मा वाहिगुरू जी कर्म करते हो तुसीं, जां जो कुछ भी बनाया है सारा कुछ सच है। सर्ब विचार, सारी विचार असल यही है कि सच ही काम आउंदा। बस सच तो थल्ले ही आ सारा कुछ। सब तो उपर तेरा नाम है जो सच रूप दे विच है। सच्चा तेरा अमर सच्चा दीवान। अमर का अर्थ है हुक्म। हे परमात्मा जो तू हुक्म कर दिता वो भी सच है। ला ऑफ नेचर जिन्हों आपां कह लईए, हुक्म, कानून, निजम, नाम। जिमें किसी देश के कानूनों मुताबिक चलीए असीं सौखे रहांगे, कानूनों तो उल्ट चलांगे ਤਾਂ ਅਸੀਂ दुख पावांगे। इस तरह वो अकाल पुरख परमात्मा के कानून आ। सारी गुरबाणी वो कानून समझाउंदी है कि यह मनुख तू लालच नहीं करना, आ नहीं करना, वो नहीं करना, तो आ करना। सच्चा ही तेरा हुक्म आ ते सच्चा दीवान। तेरी कचहरी भी, दुनिया दीयां कचहरियां झूठियां खरीदिया जा सकदा, क्योंकि जज नूं भी खरीद लैंदे आ लोग, फैसले अपने हक च करा लैंदे आ। पर वो परमात्मा अकाल पुरख की कचहरी दे विच सच ही सच आ, उत्थे कोई सिफारिश नहीं चलती। हे परमात्मा, हे वाहिगुरू, तेरा हुक्म भी सच्चा, तेरी कचहरी भी सच्ची, तेरा न्याय भी सच है। सच्चा तेरा हुक्म सच्चा फुरमान। ये हुक्म दे विच ही सारा कुछ बनया, जिन्ना भी कार बनया ये भी तेरा हुक्म भी सच है। ते सच्चा फरमान, जो तू फरमान कर दिता वो भी सच है। अज तक बदलने की लोड़ नहीं पई। सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान। हे परमात्मा तेरी बख्शिश, कर्म, कर्म जे मम्मा मुक्ता हुंदा तां बहुवचन बन जाना सी, काम आ जाने सी, तेरे काम सच्चे आ। पर इत्थे मम्मे नूं लग गया औंकड़, इस करके बन गया एक वचन गुरमुख प्यारिओ। ते एक हुक्म नाल तेरे दी थां ते तेरा आ गया। तेरा अमर, तेरा हुक्म, तेरा कर्म, तेरा निशान। तेरी बख्शिश भी सच है ते तेरा निशान, जो निशानियां जो भी तो दिख रहा है वो सारे दे विच तू समाया सच है। सच्चे तुद आखें लख करोड़। हे सच्चे परमात्मा, हे वाहिगुरू अकाल पुरख, तैनू लखां करोड़ां भगत तेरे तैनू आख रहे आ, तैनू ध्या रहे आ, तेरी भजन बंदगी कर रहे आ, तेरे नाल जुड़े होए आ। सच्चा सब तान सच्चा सब जोर। हे सच्चे परमात्मा, हे वाहिगुरू, साडे विच कोई ताण नहीं, असीं नताणे आ। क्योंकि बंदा कोमा दे विच चलिया जांदा जदों साह सवास तां चली जांदे आ, पर जो जिहड़ा ताण आ वो मुक जांदा, शक्ति खत्म हो जाती है। हे सच्चे, हे परमात्मा, हे वाहिगुरू, तेरियां शक्तियां भी सच्चियां, तेरा ताण भी सच्चा, तेरा जोर भी सच्चा, तू आप भी सच्चा, तेरे काम भी सच्चे। सच्ची तेरी सिफत सच्ची सलाह। फिर हे सच्चे परमात्मा, हे वाहिगुरू, सच्ची होई तेरी सिफत आ ते तैनू सलाउणा भी सच दे नेड़ जाण वाली गल आ। भाव के सानू जीवां नू, कलयुगी जीवां नू समझाया कि असीं सिफत सलाह करनी है तो वो अकाल पुरख परमात्मा दी करनी है, जिन्हें सानू जिंद दे के धरती ते भेजिया, जिन्हें शरीर दी बख्शिश कीती है, जिहदी किरपा दे नाल स्वास चल रहे आ, जिहदी किरपा दे नाल हार्ट बीट चल रही है, वो सच रूप है। वो सच की सिफत सलाह करनी है, भाव सच नाल जुड़ना भाई। सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह। हे सच्चे पातशाह, तू सच है। ਜਿਹੜੇ दुनिया के पातशाह आई जाते आ, जाई जाते आ, आई जाते आ, जाई जाते आ, पर तेरी पातशाही अटल है, अडोल है, सच का रूप है सच्चे पातशाह। ते सच्ची ही तेरी कुदरत है, जो कुदरत दे विच सारा कुछ हो रहा है ये भी तेरी किरपा दे नाल ही सच्चे पातशाह हो रहा है।
ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਧਿਆਇਨ ਸੱਚ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਸੱਚ। ਉਸ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਤੂੰ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਨੂੰ ਰੱਖੀ, ਝੂਠ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੁੜ ਜੀ। ਦੋ ਤਾਕਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਸੱਚ ਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਇੱਕ ਝੂਠ ਦੀ ਤਾਕਤ। ਜੇ ਤੂੰ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਆਪ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਝੂਠ ਕੱਢੀ, ਸੱਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ, ਸੱਚੇ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਜੋੜੀ। ਜੋ ਮਰ ਜੰਮੇ ਸੋ ਕੱਚ ਨਿਕੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੇ, ਦੇਖੋ ਉਹ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਕੁਝ ਸਮਝਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਖੰਡ ਆ, ਸੱਚੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਆ, ਲੋ ਆਕਾਰ, ਤੇਰੇ ਕੰਮ, ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ, ਤੇਰੀ ਕਚਹਿਰੀ, ਤੇਰਾ ਫਰਮਾਨ, ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੱਚ ਆ, ਤੇਰਾ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਆ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਚੌਥੇ ਪਦ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੰਨਦੀ ਆ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜਨਮ ਮਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਬੂ ਜੀੜਾ ਊਬ ਚੜਤ ਹੈ, ਕਬੂ ਜਾਏ ਪਿਆਲੇ, ਲੋਭੀ ਜੀੜਾ ਥਿਰ ਨਾ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਚਾਰੇ ਕੁੰਟਾਂ ਭਾਲੇ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਉੱਚੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਥੱਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਠੋਕਰ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਐਸਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦਾ। ਕਦੇ 10 ਰੁਪਈਏ 'ਤੇ ਵੀ ਡੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜੰਮਦੇ ਮਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਜਨਮੈ ਗਬਨ ਮਟਾਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੋਣਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀਆਂ। ਪਰ ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦਾ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦਾ, ਜੋ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਸੱਚ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਲੈਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਆਏ ਸਮਝ ਲਈਏ ਆਪਾਂ ਬਈ ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਦਿਓਹਾੜੀ ਸਦ ਵਾਰ, ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ ਕਰਤ ਨਾ ਲਾਗੀ ਬਾਰ। ਜੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂ ਕੀ ਮਾਨਸ ਜਾਤ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰਾ ਕਰੈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਜੰਮਦੇ ਮਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੱਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਮਾਣਦੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਚਾ ਕੌਣ ਆ? ਸਤਿਗੁਰੂ। ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਕ ਖੂਹ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਦਰਖਤ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵੇਲ ਆ। ਜੇ ਵੇਲ ਨੇ ਦਰਖਤ ਦਾ ਸੰਗ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਖੂਹ 'ਚ ਨੂੰ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖਾ ਤਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਬੇਲ ਦਰਖਤ ਦਾ ਸਾਥ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਸਾਥ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਚ ਨਕੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਅੰਦਰਲਾ ਨਜ਼ਾਰਾ, ਅੰਦਰਲਾ ਆਨੰਦ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਢ ਜਾਂਦਾ। ਚੌਥੇ ਪਦ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆਨੰਦ ਭਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਤਾਂ ਆਨੰਦ ਆਵੇਗਾ, ਪੱਕ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਚੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਧਿਆਇਨ ਸੱਚ, ਜੋ ਮਰ ਜੰਮੇ ਸੋ ਕੱਚ ਨਕੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਭਾਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੰਮਦੇ ਮਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਲੋਕ। ਜੰਮਦੇ ਮਰਦੇ, ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਸੱਚੀ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰਬਾਣੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੀ। ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਨਾਉ, ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਸੱਚ ਨਿਆਉ। ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਡਿਆਈ ਕਿਹਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਝਾਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ।
ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 90-95% ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਵਡਿਆਈ ਕਿਹਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹਦਾ ਵੱਡਾ ਨਾਉ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਲਾ ਬੀਠਲ ਗੋਡ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜੀ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰ ਲੋ, ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਪਾਵਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਨਾਉ। ਤੇਰਾ ਵੱਡਾ ਨਾਉ ਵੀ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੂੰ ਕਣ ਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੇਰਾ ਸੱਚ ਦਾ ਰਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਝੂਠ ਦਾ ਰਾਜ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਭਾਈ, ਅਖੀਰ ਸੱਚ ਨੇ ਉੱਪਰ ਆਉਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਵੀ ਵੱਡਾ, ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਸੱਚ ਨਿਆਉ, ਇੱਕ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡੀ ਏ ਬਹੁਤ ਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਹੋਰ ਕਿਤੋਂ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ ਦਾ ਨਿਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਝੁਕਦੇ ਪਾਲੜੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਲੋਕੋ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਸਭ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਐਸੀ ਹਸਤੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਖਰੀਦ ਲੈਣ। ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਆ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿਆਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਨਿਹਚਲ ਥਾਉ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਦਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ, ਪਰ ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਨਿਹਚਲ ਥਾਉ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ। ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਸਦਾ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਣੈ ਆਲਾਓ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੈ ਤੇਰੀ, ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਆਲਾਓ ਅਲਾਪ ਕਰਨਾ, ਬੋਲਣਾ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਅੰਦਰਲੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ। ਸ਼ਬਦ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਣਦਾ, ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਦੇਖਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ, ਅੰਦਰਲਾ ਭਾਵ ਕਿੰਨਾ ਅੰਦਰੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ। ਉਹ ਜੇ ਮੈਂ ਉੱਤਰੋਂ ਨਾਟਕ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਜਾਣਦਾ, ਜੇ ਸੱਚੇ ਬੋਲਾਂਗੇ ਸੱਚਾ ਅਲਾਪ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਜਾਣਦਾ। ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇ ਤੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਾਣਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰੇ ਉਹ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਣਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਟੌਂਟ ਵੇ ਕਰੇ ਤਾਂ ਵੀ ਜਾਣਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਭਿੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਰਾਗ ਨਾ ਹੀ ਲਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਜਾਣਦਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਬੁੱਝੈ ਸਭ ਭਾਓ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੈ, ਭਾਓ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ। ਭੱਬੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਬਣ ਜਾਣਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ। ਭੱਬਾ ਮੁਕਤ ਆ ਗਿਆ, ਭਉ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਡਰ। ਇੱਥੇ ਆ ਅਰਥ ਪ੍ਰੇਮ। ਬੁੱਝੈ ਬੁੱਝਣ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਸਭ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ। ਸਾਰੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੂੰ ਬੁੱਝ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੂੰ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਪੁੱਛ ਨਾ ਦਾਤ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦਾਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਹੀ ਨਾ ਲੋਕ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਉਣ ਹੀ ਨਾ ਦੇਣ। ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਵੀ ਕਾਹਦਾ? ਤੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਜਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਲੀੜੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਟੇ ਆ, ਗਰੀਬ ਆ, ਪਰ ਪ੍ਰੇਮ ਆ ਅੰਦਰੋਂ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਦਾਤ ਦਿੰਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਭਿੱਜਦਾ। ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ, ਅਫਸਰ ਲੋਕ ਉਹਨੇ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਮਾੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਪੁੱਛ ਪੁੱਛ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਆਹ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਫਲਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਆਪੇ ਆਪ, ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਤੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਆਪ ਹੀ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਕਾਰ ਨਾ ਕਥਨੀ ਜਾਏ, ਕੀਤਾ ਕਰਨਾ ਸਰਬ ਰਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਆ?
ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੁਕੜਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਧਰਤੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਹੋਰ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੂਰਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹੋਰ ਆ। ਆਕਾਸ਼ ਗੰਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪੁਰਾਣੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਛੜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬਣੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸੂਰਜ, ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਮਿਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਪਸਾਰਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੇਰੀ ਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਆ, ਮਨੁੱਖ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਕੀਤਾ ਕਰਨਾ ਸਰਬ ਰਜਾਏ, ਮਨੁੱਖ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਬ ਹਮ ਚੱਲੀ ਠਾਕਰ ਪੈ ਹਾਰ, ਜਬ ਹਮ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਆਈ, ਰਾਖ ਪ੍ਰਭੂ ਭਾਵੇਂ ਮਾਰ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਕੀਤਾ ਕਰਨਾ ਸਰਬ ਰਜਾਏ। ਤੇਰੀਆਂ ਹੀ ਵਡਿਆਈਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਤੇਰਾ ਪਸਾਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਤੇਰੀ ਤਾਕਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆ, ਤੇਰਾ ਨਿਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੀਤਾ ਕਰਨਾ ਸਰਬ ਰਜਾਏ। ਜੋ ਕੀਤਾ ਸੋ ਬਾਬਾ, ਜੋ ਕਰ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸੋ ਬਾਬਾ, ਜੋ ਕਰੋਗੇ ਸੋ ਬਾਬਾ। ਕੀਤਾ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਰੋਗੇ ਸਰਬ ਰਜਾਏ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ। ਇਹ ਜਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ, ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿੱਚ ਵਾਸ। ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਮੁਖ ਵਿੱਚੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ। ਹੁਣ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਝੂਠ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਝੂਠੀ ਆ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਹੀਂ, ਜਿਹੋ ਜੀ ਐਨਕ ਲੱਗੀ ਆ ਨਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਦਿਸਣਾ। ਜੇ ਝੂਠ ਦੀ ਐਨਕ ਲੱਗੀ ਆ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਝੂਠ ਹੀ ਦਿਸੇਗੀ, ਜੇ ਸੱਚ ਦੀ ਐਨਕ ਲੱਗੀ ਆ ਦੁਨੀਆ ਸੱਚ ਦਿਸੇਗੀ, ਜੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦੀ ਐਨਕ ਲੱਗੀ ਆ ਦੁਨੀਆ ਬੇਈਮਾਨ ਦਿਸੇਗੀ, ਜੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਐਨਕ ਲੱਗੀ ਆ ਦੁਨੀਆ ਇਮਾਨਦਾਰ ਦਿਸੇਗੀ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਆ, ਜੈਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵੈਸੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ। ਜੇ ਉਹ ਸੱਚ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਥੇ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ, ਇਹ ਸੱਚੇ ਦੀ ਕੋਠੜੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਸੱਚੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਧਰਤੀ ਇਹ ਏਡੇ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ 3 ਗੁਣਾ ਪਾਣੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜੇ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਫਿਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਤੁਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਕਿਰਪਾ, ਉਹਨੇ ਆਪ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ ਧਰਤੀ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਆਪ ਵਸਦਾ। ਸੱਚੇ ਦੀ ਕੋਠੜੀ ਆ ਭਾਈ, ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿੱਚ ਵਾਸ। ਤੇ ਸੱਚਾ ਹੀ ਇਸ ਕੋਠੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਦਾ ਹੀ ਵਾਸਾ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮ ਸਮਾਏ ਲਏ, ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮੇ ਕਰੇ ਬਨਾਸ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਸੱਚ ਆ ਤੇ ਸੱਚੇ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਗਲਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੰਭੀਰ ਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡੂੰਘਾਈ ਆ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮ ਸਮਾਏ ਲਏ, ਇੱਕ ਨਾ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮੇ ਕਰੇ ਬਨਾਸ, ਤੇ ਇੱਕ ਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਬਨਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਰਸ ਵਿਆਪਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਮਾ ਲੈਂਦਾ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬਨਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਕਿਵੇਂ? ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਟੀਚਰ ਆ, ਸਕੂਲ ਦਾ ਟੀਚਰ ਆਪਣੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਪਾਸ ਫੇਲ ਕਰੇਗਾ। ਇਮਾਨਦਾਰ ਟੀਚਰ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਵੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਲਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਫੇਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਟੀਚਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਟੀਚਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਮਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੋ ਜੇ ਤਾਂ ਐਂ ਅਰਥ ਕਰ ਲਈਏ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਆ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਨਾਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਗੇ ਖੋਲਣਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਖੋਲਣਗੇ। ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮ ਸਮਾਏ ਲਏ, ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮੇ ਕਰੇ ਵਿਨਾਸ਼। ਇੱਕ ਨਾ ਭਾਣੈ ਕੱਢ ਲਏ,
ਇੱਕ ਨਾ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਨਾ ਭਾਣੇ ਕੱਢ ਲਏ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਆਏ? ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਕਿਵੇਂ ਭਾਣੇ 'ਚ ਆਉਣਗੇ? ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਅਕਲ ਆਊ, ਮੱਤ ਆਊਗੀ ਵੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਜਾਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਵਿਨਾਸ਼, ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਾਂ ਸੱਚ ਆ ਨਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਜੁੜੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਝਾਤੀ ਵੀ ਮਾਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਵਾਸ। ਇੱਕ ਨਾ ਭਾਣੇ ਕੱਢ ਲਏ, ਇੱਕ ਨਾ ਜੋ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਜੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਦੀ, ਇਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਟੀਚਰ ਦਾ ਕਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਿਲਤਾਂ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਉਹ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਨੇੜੇ ਹੀ ਨਾ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ 'ਚ ਵਿਨਾਸ਼ ਆ। ਇੱਕ ਨਾ ਭਾਣੇ ਕੱਢ ਲਏ, ਇੱਕ ਨਾ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜੋ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਨਾ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ, ਇੱਕ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਵਾਸ ਆ। ਚੌਥੇ ਪਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਚੌਥੇ ਪਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਰਜੋ ਤਮੋ ਤੇ ਸਤੋ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਇਆਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜਨਮ ਹੈ ਗਬਨ ਮਿਟਾਇਆ, ਉੱਪਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਚੌਥੇ ਪਦ ਦਾ ਵਾਸੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜੋ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਚੱਕਰੀ 'ਚ ਫਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਏਵ ਭੇ ਨਾ ਏਵ ਭੇ ਆਖ ਨਾ ਜਾਪਈ, ਜੇ ਕਿਸੈ ਆਣੇ ਰਾਸ ਰਾਸ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਫਲਾਨੇ ਦੇ ਰਾਸ ਆਜੂ ਕੰਮ, ਫਲਾਨੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆਜੂ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹੂ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਏਵ ਭੇ ਨਾ ਏਵ ਭੇ ਆਖ ਨਾ ਜਾਪਈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਆਣੇ ਰਾਸ ਵੀ ਫਲਾਨੇ ਦਾ ਰਾਸ ਆਜੂ ਕੰਮ, ਨਹੀਂ। ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਅੰਦਰੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੰਦਰਲਾ ਭਾਵ ਆ ਨਾ, ਅੰਦਰਲਾ ਪ੍ਰੇਮ ਆ, ਬਾਹਰਲਾ ਦਿਖਾਵਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹ ਭੁੱਖਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ, ਅੰਦਰਲੇ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਗਿਆ ਉਧਰ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੁਕ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਾਏ ਆ, ਇਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਾਏ ਆ, ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਭੁੱਖਾ। ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣੀਐ, ਜਾ ਕੋ ਆਪ ਕਰੇ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਨਾਨਕ, ਦੂਜੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣੀਐ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲੈਵਲ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਹ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ, ਇਹਨੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ, ਆਹ ਕਮਲਾ ਇਹਨੇ ਗਵਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਦੋਂ ਉਲਟ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਲਾ ਕੇ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਹੀ ਪਰਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣੀਐ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਾ ਕੋ ਆਪ ਕਰੇ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਖੀਰਲੀ ਅੱਧੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਜਾ ਕੋ, ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਕਰੇ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ। ਮਿਹਨਤ ਮੇਰੀ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਤੇਰੀ। ਕੱਲੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ, ਤੇ ਕੱਲੀ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਸੁੱਤੇ ਪਿਆਂ ਦੇ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜੂ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਐਂ ਹੋ ਜੂ, ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਐਫਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਮਨ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗੀਏ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਆ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਸੁਣਨਾ, ਸਮਝਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੁੱਢਲਾ ਫਰਜ਼ ਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਆ। ਚਲੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਗਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਪਰ ਜਾ ਕੋ ਆਪ ਕਰੇ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਧੁੱਲੀਆਂ ਮਾਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਮਾਂ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੱਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਗੁਰ ਏਕ ਪੈਂਡਾ, ਜਾਏ ਚੱਲ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਟ ਪੈਂਡਾ,
आगे होए लेत है, पर एक कदम तैनू चलना पऊ मेरे मना। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਜਗ ਮੈਂ ਚਾਨਣ, ਕਰਮ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ। ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੱਟ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਅਧੂਰੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਪੌੜੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਉਪਾਏ ਕੈ ਲਿਖ ਨਾਵੈ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ। ਨਾਨਕ ਜੀ ਉਪਾਏ ਕੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜੀ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਜੀਓ ਪਿਆ ਅੰਦਰ, ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਧੜਕਣ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਾਸ ਦਾ ਲੋਥੜਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ 6ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਆ ਉਹ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਜੀਓ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਪਿਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕੋਈ। ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਾਸ ਰੂਪੀ ਲੋਥੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਓ ਪੈਂਦਾ। ਨਾਨਕ ਜੀਓ ਉਪਾਏ ਕੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜੀਓ ਪਾਇਆ। ਲਿਖ ਨਾਵੈ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ, ਤੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਤੱਕੜੀ ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਚਿਆ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ, ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜਾ ਕੇ ਦੂਰ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸ਼ਕਤ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਜਿਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਧਰਮ ਦੀ ਤੱਕੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਦੀ ਤੱਕੜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਐਂ ਸਮਝ ਲਈਏ ਧਰਮ ਰਾਜਾ ਤੇ ਇੱਕ ਚਿਤਰਗੁਪਤ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਧਰਮ ਰਾਜਾ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਤੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲੈਂਦਾ ਹੋਵੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ, ਪਰ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਧਰਮ ਦੀ ਤੱਕੜੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਉੱਥੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਧਰਮ ਦੀ ਤੱਕੜੀ ਨਾਲ ਤੋਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਵਾਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਧਰਮ ਹਦੂਰ, ਧਰਮ ਦੀ ਤੱਕੜੀ ਨਾਲ ਕਿੱਥੇ? ਹਦੂਰ, ਅੰਦਰ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਧਰਮ ਦੀ ਤੱਕੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਦਾ ਧਰਮ ਦੀ ਜਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੰਘ ਕੇ ਹੀ ਸੱਚ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ, ਤੇਰਾ ਲੇਖਾ ਬਣਨਾ। ਧਰਮ ਦੀ ਤੱਕੜੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਚਿਤਰਗੁਪਤ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀ ਹੈ? ਚਿਤਰਗੁਪਤ ਇੱਕ ਚਿੱਤਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਜੋ ਗੁਪਤ ਆ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣ ਜਾਵੇ ਬੰਦਾ, ਜਾਣ ਵੀ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਚਿੱਤਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦਰੀ ਕੱਢਣ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਨਮੂਨਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਣਦੀਆਂ ਵੀ ਤੋਤਾ ਬਣੇਗਾ, ਫੁੱਲ ਬਣੇਗਾ, ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਾਹ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਚਿੱਤਰ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਗੁਪਤ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਿੱਤਰਗੁਪਤ ਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਤੱਕੜੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਜੀਓ ਪਾਏ ਕੈ ਲਿਖ ਨਾਵੈ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ, ਉਥੈ ਸੱਚੇ ਹੀ ਸੱਚ ਨਿਬੜੈ, ਚੁਣ ਬਖ ਕੱਢੇ ਜਜਮਾਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਸੱਚੇ ਹੀ ਸੱਚ ਨਿਬੜੈ, ਉੱਥੇ ਸੱਚ ਦਾ ਹੀ ਨਵੇੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੁਣ ਬਖ ਕੱਢੇ ਜਜਮਾਲਿਆ, ਜਜਮਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਝੂਠ ਤੂਫਾਨ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ, ਮੰਦ ਕਰਮੀ, ਉਹ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸੱਚੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਸੱਚੇ ਹੀ ਸੱਚ ਨਿਬੜੈ, ਚੁਣ ਵੱਖ ਕੱਢੇ ਜਜਮਾਲਿਆ। ਇੱਕ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਵੀ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਵੱਖਰੇ ਚੁਣ ਕੇ ਕੱਢੇ ਜਾਣਗੇ, ਨਹੀਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਆ ਤੇਰਾ ਲੇਖਾ ਹੁਣੇ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਐਸੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਤੂੰ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੋਏ ਹੋਏ ਜੋ ਮੁਕਤ ਦਿਓਗੇ, ਮੁਕਤ ਨਾ ਜਾਣੈ ਕੋਇਲਾ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਅੰਦਰ। ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਝੂਠ ਤੂਫਾਨ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪਾਊਂਗਾ, ਅੱਖਾਂ ਮੀਚੂੰਗਾ, ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਜਾਊਂਗਾ, ਅੰਦਰਲੀ ਸੇਜ ਤੇ, ਫੇਰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੁੰਦਾ।
ਜਦੋਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਅੰਦਰ ਹੀ ਦਰਗਾਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠਰੀ, ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿਚਵਾਸ। ਉੱਥੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਸਭ ਕੁਛ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਿਬੇੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚੇ ਹੀ ਸੱਚ ਨਿਬੜੈ, ਅੰਦਰਲੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੰਜ ਪ੍ਰਵਾਨ ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਚੇ ਪਾਵੇ ਦਰਗਾਹ ਮਾਨ, ਉੱਥੇ ਸੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੁਣ ਬੱਖ ਕੱਢੇ ਜਜਮਾਲਿਆ, ਝੂਠ ਤੂਫਾਨ ਵਾਲੇ ਬੱਖ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਥਾਉ ਨਾ ਪਾਇਨ ਕੂੜਿਆਰ, ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਦੋਜਕ ਚਾਲਿਆ। ਥਾਉ ਨਾ ਪਾਇਨ ਕੂੜਿਆਰ, ਕੂੜਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਝੂਠੇ। ਥਾਉ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾਓ ਦੀ ਪਦਵੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਟਿਕਾਓ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਚੌਥੇ ਪਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਸਮਝ ਲਓ। ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਆ, ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਆ, ਤੇ ਤਹਾਂ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਟਿਕਾਓ। ਮੈਂ ਹੂੰ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਕੋ ਦਾਸਾ ਦੇਖਣ ਆਇਓ। ਜਗਤ ਤਮਾਸ਼ਾ, ਇੱਕ ਜਗਤ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਜਗਤ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉੱਪਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਟਿਕਾਓ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਮਿਲ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਸੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਝੂਠਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਥਾਉ ਨਾ ਪਾਇਨ ਕੂੜਿਆਰ, ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਦੋਜਕ ਚਾਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠ ਤੂਫਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠ ਤੂਫਾਨ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ, ਦੋਜਕ ਚਾਲਿਆ, ਸਮਝ ਲਓ ਦੋਜਕ 'ਚ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਚਲ ਗਏ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਜੀਵਨ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੀਵਨ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਤੇਰਾ ਨਾਏ ਰੱਤੇ ਸੇਜਣ ਗਏ, ਹਾਰ ਗਏ ਸੇ ਠੱਗਣ ਵਾਲਿਆ। ਤੇਰੇ ਨਾਏ ਰੱਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਗਏ। ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਸੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਗਏ, ਤੇਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲ ਪਏ, ਤੇਰੇ ਭਾਣਾ, ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਜਰ ਲਿਆ, ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਰਨੋਂ ਹਟ ਗਏ। ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਵਾਰ ਲਿਆ, ਚੌਥੇ ਪਦ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹੋ ਗਏ, ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਜਨਮੈ ਗਬਨ ਮਟਾਇਆ ਵਾਲਾ ਕਾਰਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਆਪਣ ਹੱਥੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀਏ, ਸਵਾਰ ਲਿਆ। ਤੇਰੇ ਨਾਏ ਰੱਤੇ ਸੇਜਣ ਗਏ, ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਹਾਰ ਗਏ ਸੇ ਠੱਗਣ ਵਾਲਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਤੇ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਹਾਰ ਗਏ। ਜਿੱਤ ਗਏ ਸੱਚ ਵਾਲੇ, ਹਾਰ ਗਏ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ। ਲਿਖ ਨਾਵੈ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ। ਅਖੀਰਲੀ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਫਿਰ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ, ਐ ਮਨੁੱਖ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਖਾ ਲਈ, ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਹੋਵੇਗਾ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਪਾ ਦੂੰ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵਿਚੋਲਾ ਲੈ ਆਊਂ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਐਂ ਕਰ ਲੂੰ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰ ਲੂੰ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਧਰਮੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸਿਆਣਾ। ਅਗਰ ਕਣਕ ਬੀਜਤੀ ਨਾ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਲੈ ਵੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਾ ਤੇ ਜੌਂ ਹਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਾਂ ਜੌਂ ਬੀਜ ਤੇ ਕਣਕ ਹਰੀ ਹੋ ਜੂ, ਉਹ ਹੱਸੇਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕੀ ਬੀਜਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਲਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸਹੇਲੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੁਖ 'ਚ ਆਨੰਦ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤਾਂ ਪਰਲੋਕ ਸਹੇਲੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਲਟ ਲਾ ਲਓ, ਲੋਕ ਦੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਦਹੇਲੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੁਖੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੁਖੀ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਆ। ਚਲੋ ਜੇ ਬਾਹਰਲਾ ਵੀ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਬਰ ਜਾਾਂਗੇ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ, ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਉ ਆਇਆ ਕਿਹਾ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਣ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਕਦੇ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸੂਟ ਕੱਟ ਦੇ, ਪੈਸੇ ਤੈਨੂੰ ਅਗਲੇ ਜਨਮ 'ਚ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਮੰਨਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਬੱਸ ਵਾਲਾ ਮੰਨਦਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਮੰਨੀਏ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਗਦ ਸੌਦਾ ਹੀ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕਰ ਸੋ ਇਹ ਕਰ ਪਾਏ। ਜੇ ਅੱਜ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਟੁੱਟਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਦਿਨ ਲੰਘਦੇ ਆ ਸਾਰੇ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ
ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਿਆਨਵਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਅੰਦਰਲਾ ਕਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਕੱਲ੍ਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।